पौड़ी 20वीं। गुरमुखां दा राज सच्चा है, सदीवी है। सतगुरु सच्चा पातशाह सतगुरु नानक दियो है। साध संगत सच तखत सुहेला। बाबा नानक सतगुरु नानक दियो है। सदा होंद वाला वाहिगुरु है, होंद वाला रब्बी प्रकाश है। उसका सिंघासन साध संगत है, उसका सिंघासन साध संगत है। राजे दा, पातशाह दा, गुरु नानक पातशाह दा, उसका सिंघासन साध संगत है। जो सदीवी है, जो सुख देन वाला है, सुहेला। सच शब्द टकसाल सच, अष्ट धात एक पारस मेला। उसका वाहिगुरु सिमरन सच्चा है, होंद वाला है। जिथे शब्द घड़िया गया सचखंड सच्चा है, ये पारस है। जिथे अठां धातां दे लोक मिल के एक पारस हो जाते हैं। सच्चा अबचल राज है, सच महल नवहान नवेला। सदीवी अटल राज है, सचखंड सदीवी है। सच्चा अबचल राज है, सच महल सचखंड सदीवी है। नवे रंगां दा सदा ही नवां है, नवे रंगां दा सदा ही नवां। सच्चा हुक्म वरतदा, सच्चा अमर सच्चो रस केला। उथे सच्चे दा ही हुक्म सच्चा ही वरतदा है, सच्चा ही राज है। सच्चे राज दा आनंद लैंदे हन, सिमरन विचों अमृत रस आउंदा है। सच्चा सब कुछ सच्ची सिफत, सलाह सच सच सलाहन अमृत वेला। उथे सच्चे प्रभु दी सच्ची सिफत सलाह हुंदी है। अमृत वेले सच दी शलाघा हुंदी है। अमृत वेले सच्ची बाणी दा गायन हुंदा है, सिमरन हुंदा है। सच्चा गुरमुख पंथ है, सच उपदेश गर्भ गहेला। तो गुरु वाला राह गुरसिखां दा पंथ सच्चा है, सचखंड जांदा है, सच्ची सिक्ख्या है। गुरसिख आकड़ नाल पकड़े हुए नहीं हैगे, हंकार नहीं हैगा, निमरता वाले आ। शरीर विच रहिंदियां शरीर दियां आसां तो निर्मोह रहिंदे हन। इहो चाल ते सच्चा खेल है जो रब नाल मिला देंदा है। शरीर विच रहिंदियां शरीर तो बचना है। हाँ जी, तो आशा विच निराश गत सच्चा खेल मेल सच खेला। तो गुरमुख सिख गुर गुर चेला। सो भाई अमृतधारी गुरसिख गुरु नानक दा रूप ਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਪੌੜੀ 21। ਸਿੱਖ ਲੇਪ ਹਨ गुरसिख होमे पर हरै, मन भावे खसमे दा भाणा। अमृतधारी गुरसिख हंकार नूं छड़ देंदे हन। हंकार नहीं करते क्योंकि उन्हां दे मन विच वाहिगुरू दा भाणा ही चंगा लगदा है। वाहिगुरू दा भाणा चंगा लगदा है। उन्हां सुभाਅ ही वाहिगुरू वर्गा बना लिया। पैरी पै पखाक होए, दरगे पावे मान निमाणा। सतगुरु दी चरनी लाके बाबे नानक तो अमृत छक के चरण धूड़ी बन के वो निमाणे हो गए। ते निमाणे नूं ही सचखंड मान मिलदा। वर्तमान विच वरतदा होवनहार सोई परवाना। वर्तमान विच जो भाणा वरतदा है उसे नूं ही प्रभु दी भावी होनी जा हुक्म समझ के उस नूं सिर मत्थे बिना झिझक प्रवान करदे हन। बिना झिझक प्रवान करदे हन। कारण करता जो करे, सिर धर मन करे शुकराना। जो भी कारण बनिया है ये करते दा ही कीता बनिया है। इस लई उस नूं सिर मत्थे मनदे हन। भावें दुख होवे भावें सुख, प्रभु दा शुकराना धन्नवाद करदे हन। तो राजी होए रजाए विच दुनिया अंदर जो मेहमाना। कि वो गुरसिख प्रभु की रजा विच राजी रहिंदे हन। दुनिया विच अपने आप नूं 4 दिनां दा प्राहुणा समझ के रहिंदे हन, निर्मोह हो के रहिंदे हन। मरता जाना ही है ते मोह किस नाल करना है। इत्थे कोई भी अपना नहीं है। विसमादी विसमाद विच कुदरत कादर नूं कुर्बाना।
ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਲੇਪ ਗੁਰਮੁਖ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਸਮਾਤਤਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਪ ਅਲੇਪ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਣਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਲੇਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ 22ਵੀਂ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਸਭਨਾ ਆਵਟਨ ਹੈ ਸਹਿਣਾ। ਦੇਖਿਆ ਆਵਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੇਕ ਉਬਾਲਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਹਾਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ 50% ਚੰਗੇ ਹਨ, 50% ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। 90% ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। 80% ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। 70% ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। 60% ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਰੈਤ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰੈਤ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। 2 ਕੁਰੈਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, 60 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। 3 ਕੁਰੈਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਜੋ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 5-6 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਓਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਵਿਰਾਗ ਆਏਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਦਿਲ ਦਰਿਆਓ ਸਮਾਓ ਕਰ ਗਰਭ ਗਵਾਏ, ਗਰੀਬੀ ਵਹਿਣਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਜਿੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁੱਲ ਦਿਲੀ ਉਦਾਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। 20 ਕੀ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਹਿਣਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਈ ਆ ਪਰ ਜਲੇਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਆ।
20 ਪੌੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ, 21 ਪੌੜੀ ਆਤਮਕ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਹਿਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਏ ਅਨਭਉ ਅਕੜ ਕਢਾਏ ਗਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੋ ਕੇ ਅਨਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਕੜ ਨਾ ਘੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸਾਬਤਾ ਸਾਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਬਗੈਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਬਗੈਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਭਾਈ ਓਏ। ਨੀਰ ਨਾ ਡੁੱਬਣ ਅੱਗ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨੀਰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਜਾਣਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1,20,000 ਸਿੱਖ ਮਾਰਤਾ 84 ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮਾਰਤਾ? 1,20,000 ਸਿੱਖ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਏ ਕਾਇਤ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਸੀ? 1,25,000 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਵੀ ਚੁੱਭਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਜਨਮ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੌੜੀ 23ਵੀਂ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਸ਼ਕੀ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਲੁਕੇ ਲੁਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੁਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਬਨਸਪਤ ਹੋਏ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਆਪ ਗਨਾਇਆ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗਨਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗੰਗ ਮਿਲ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤ ਨਾ ਆਪ ਸੁਨਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਦ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਲੂਨ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੋ ਹੀਰੇ ਹੀਰਾ ਬੇਦਿਆ ਅਨੀ ਕਨੀ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਵਿੰਦਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀਰਾ,
ਰੱਬ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਰਾ। ਤੋ ਜੀਵ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਲ ਲਿਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਹੀਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਾਧ ਹੋਏ, ਪਾਰਸ ਮੇਰ ਪਾਲਸ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇਚਲ ਨੀਚੋ ਗੁਰਮਤੀ, ਭਗਤ ਵਿਛਲ ਹੋਏ ਅਛਲ ਛਲਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇਚਲ ਮਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੇਚਲ ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ 19ਵੀਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਆਪ ਉਪਾਇਆ, ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਪੰਚ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰ ਚਲਤ ਰਚਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਸਚ ਨਾਉ ਕਰਤਾਰ ਸਚ ਸਮਾਇਆ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਆਪ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਸੇਜ ਉਤਪਦ, ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪਰਾ ਪਸੰਤੀ ਮਧਮਾ ਬੈਖਰੀ ਦਾ ਜਗਤ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨਾਉ ਕਰਤਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਪੌੜੀ ਦੂਜੀ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਫੇਰ ਫਿਰਾਇਆ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲਮ ਕਰਮੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਕੁਰੈਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰੀ ਵਾਂਗ ਜੀਵ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਰੀ ਵਾਂਗ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲੰਬ ਕਰਮੀ ਪਾਇਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜੋ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ। ਹਉਮੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਰੀਰ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ? ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਇਆ ਜੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਉੱਤਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜੋ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੱਚ ਦਰੜਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਦਾਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ 2.5 ਘੰਟੇ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਨ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਬਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਤੀਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ,
ਮਹਿਮਾਨੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮਜਲਸ ਆਇਆ। ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਸਿਖਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਖਵਾਲੇ ਸੋ ਖਾਣ ਪੀਏ ਪਿਆਇਆ। ਰੱਬ ਜੋ ਖਵਾਲਦਾ ਹੈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਰੇ ਨਾ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਹਸੇ ਹਸਾਇਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਸਾਏ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਣੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਾਜ ਸੁਹਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਤੋ ਮਜਲਿਸ ਕਰ ਹੈਰਾਨ ਉੱਠ ਸਿਧਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਪੌੜੀ ਚੌਥੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ, ਓਨਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੋਜ਼। ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ 2-4 ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਇਲੜਾ ਦਿਨ 4 ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ। ਮੰਜੀ ਲੈ ਨੇਵਾਰ ਚੋਜ ਵਡਾਣੀਏ। ਗੋਲੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔੜ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਚਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਮੇਵਾਰ ਮਾਈ ਮਾਈਆਂ ਮੇਵਾਰ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਗੋਇਲ ਵਾਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔੜ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਮਾਹੀ ਔੜ ਸਮੇਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਮੱਝਾਂ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੇ ਗੋਇਲੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਸਾ ਗੋਇਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਰਸੇ ਨਿੱਜਰ ਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਣੀਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਔੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਰਸੇ ਨਿੱਜਰ ਧਾਰ ਤੋ ਵੰਜਲੀਆਂ ਚਿੰਗਾਰ ਮਜਲਸ ਮਾਣੀਏ। ਉਹ ਬੰਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਤ ਸੁਰਾਂ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਤੋ ਗਾਵਨ ਮਾਝ ਮਲਾਰ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣੀਏ। ਤੋ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਮਾਝ ਤੇ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਮਨ ਵਸ ਜਾਣੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਔੜ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰ ਸੱਚ ਸਿਆਣੀਏ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਜੀਵ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਔੜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਵਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਔੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਰਾਤ ਸਰਾਈ ਵਸਿਆ। ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਰਾਹ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਯਾਤਰੀ। ਤੋ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਉੱਠ ਚਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉੱਠ ਚਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਰਗ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਨਾ
ਚਿੱਤ ਰਹੱਸਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਮੋਏ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ ਵਿਵਾਹ ਨਾ ਹੱਸਿਆ। ਜੀਵ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਆਇਆ। ਇਹਾਂ ਬਸਣਾ ਰਾਤ ਮੁੜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਜੀਵ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ, ਜੀਵ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ। ਤੋ ਦਾਤਾ ਕਰੇ ਜੋ ਦਾਤ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਦੱਸਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਤਿਹਾਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਮਰਨ ਵਾਤ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੌੜੀ 6ਵੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਗੇ ਭਾਈ ਢਾਡੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਹਿੰਦੂ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਾਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਬਾਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਜਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ ਆ। ਓਏ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪੈ ਸੀ, ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਲੈ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਏ ਗਰਕ, ਨਿੱਛ ਵੱਜ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਠਹਿਰ ਜਾ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਕਲ ਕੌਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो ਦੀਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਅਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਤਾਰੇ। ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਅਨ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਚਿਰੀ ਖਿੜਦੀਆਂ, ਮਾਲੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ। ਤੋ ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀਅਨ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੋਲੇ ਜਾਤਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੌਂਦਰੀ ਰਾਤ ਵਸਾਏ ਉਚਾਲੀਅਨ। ਉਹ ਹਰੀ ਨਗਰੀ ਵਾਂਗ ਅਨੇਕਾਂ ਨਗਰੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੇ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਸੀ ਰਾਗੀ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣੀ ਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੌਡੀ ਦੀ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਲੀਅਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਤਲੀਆਂ 5 ਲਾਈਟਾਂ ਬਨੌਟੀ ਹਨ, ਆਰਜੀ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਗਾਉਂਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ। ਇਹ ਪੌੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ? ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਟੋਕ ਹੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਤੋ ਰਾਗੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ, ਰਾਂ ਰਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ ਬੀਨ ਵਾਜੇ,
भाई साहब ये की हुंदा है? कृष्ण का जन्म अष्टमी है ना, तो राम बेन बजा रहे हैं, तो शब्द विच बेन लफज आया ना, तो कृष्ण ने बंसुरी बजाई सी। बस रागी यही जानता है, ਸਰੋਤੇ ਕਿਹੜੇ जानते हैं। यही कारण है सिक्खी खत्म होने ते है। सिक्खी शब्द नाल नहीं जुड़ी, कीर्तन नूं गाणियां दी तरह सुनी जाते हैं। ट्यूनिंग रस, ओनली शब्द दी समझ नहीं पाई। ओए कीर्तन बहुत सोहना सी, की सोहना सी पता नहीं। सिक्खी दे पतत होने का कारण है शब्द नालों टुट गए, गाणियां नाल जुड़ गए। पौड़ी 7वीं। चलना जुगत धरती पेका घर है, गुरमुख मन प्रगास गुरु उपदेसिया, पेड़िए घरवास मिटे अंदेसिया। बाबे नानक दे उपदेश नाल, गुरबाणी विचारन नाल ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੇਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਾ ਹੈ, तो उपदेश नाल सारे शंके उन्हां दे मिट गए। आसा विच निराश ज्ञान अवेसिया, गुरबाणी दे ज्ञान दा अंदर वासा हो गया। हुण शरीर विच ही निर्मोह रहिंदे हैं। साध संगत रहराज शब्द संदेसिया, साध संगत दा सच्चा राह फड़ के गुरबाणी दे ही संदेशे दिंदे हैं, गुरबाणी दे ही संदेशे दिंदे हैं भाई। गुरमुख दासन दास मत परवेसिया, आई अमृतधारी गुरसिख दासां दे दास दा दास बन के निमरता धारण करके गुरु दी मत नूं हिरदे विच वसा लैंदे हन। तो सिमरन सास गिरास दे विदेसिया, गुरसिख देश विदेश विच वाहिगुरू 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 हर साह नाल ते हर खान लगियां ग्राही नाल सिमरदे रहिंदे हन, सिमरदे रहिंदे हन। देखिया जी वाहिगुरू। पौड़ी 8वीं। चलन दी जुगती वे ऑफ लाइफ, नदी नाम संजोग मेल करा मिलाया। नदी विखे बेड़ी पार करन लग्या, जो इकट्ठे बेड़ी च बैठते हैं वो दोबारा कदी नहीं मिलते। कोई किधर नूं कोई किधर नूं चला जाता है। इस तरह इस संसार दा परिवार दा रिश्तेदारां दा मेल मिला दिता है भाई, किसी ने किसी नूं जाना है। सोहणे अंदर भोग राज कमाया भाई, सुपने विच सोहणे सुपने विच ऐसा राज करना सिर्फ जागण तक ही है। जागण तक है, जाग गया तो खत्म हो जाना। सो कदे हरख कदे सोख तरवर छाया, तो जितना चिर शरीर है कदी खुशी कदी गमी रहनी ही रहनी है। ये दरख्त दी छां तरह ही है, सवेरे इधर शाम नूं उधर पाई। तो कट्टे होमे रोग ना आप गनाया, अमृतधारी गुरसिख उतलियां सारियां गल्लां दी तरह जीवन नूं समझदे हन ते ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਰੋਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ होवन हार सुहोग गुर समझाया। बाबे नानक ने सिक्ख्या दे के समझा दिता है, जो दुनिया विच वापर रहा वापरेगा, सारा मेरे हुक्म विच ही है, घबराउणा नहीं। पौड़ी 9वीं। जीवन दे जुगते, ये सारी वार जीवन जुगती है। भी किवें जीवन जुगत है? गुरमुख साधु संग चलन जाणिया, चेत बसंत सो रंग सब रंग मानिया। चेत बसंत बहार का मौसम, मनुखा जन्म, सुरंग है प्रेम करके, सावन है बरसात, सतसंग। सो भाई अमृतधारी गुरसिखा ने गुरु पातशाह की संगत करके मौत नूं समझ लिया, चलन जानिया। शरीर ही मरदा है, जीव नहीं मरदा। शरीर पहला ही जीवित नहीं सी, फिर मरिया कौन? कौन मूआ रे कौन मूआ? मरिया ही कोई नहीं। शरीर एक रब दी खेड है, यही समझन आया है जो गुरु समझाउंदा है। तो मनुखा जन्म चेत बसंत सो रंग सब रंग माणिया। मनुखा जन्म बसंत दी रुत वर्गा है, मनुखा जन्म बसंत दी रुत वर्गा है। खेड़े वाला समय जिस दे सारे आनंद गुरमुख नूं मान ले, जिस दे सारे आनंद गुरमुख ने मान ले हैं। सो सावन लहर तिरंग नीर निवाया। तो भाई सावन के महीने मीह का पानी नीवें पासे जाता है। इस तरह गुरसिख निमरता धारण करते हैं, विकारां तो मूँह मोड़ते हैं ते अग की लाटां उतां नूं जांदियां हन। अग की लाट उतां नूं जांदी है।
सज्जन मेल सो ढंग चोज वडाया। तो ऐसी निम्रता वाले सज्जना दा मेल भी बड़े ही सुंदर रंग ढंग वाले दे आश्चर्य कौतुकां वाला ही हुंदा है। गुरमुख पंथ निपंग दर परवानिया। दर परवानिया गुरमुखां दा पंथ बड़ा शुद्ध है, सचखंड प्रवान है। सानू किसे नाल ईर्खा क्यों करनी चाहिए? जे कोई होर धर्म सचखंड प्रवान है तो दसो, असी उस धर्म मनन नूं तैयार हां। दसो भाई। सो गुरमत मैल अभंग सत सुहाने। तो गुरु की मत नाल जिहड़ा गुरसिखां दा मेल होया वो टुटण वाला नहीं है, अगे सचखंड तक नाल निभदा है। एक रस वाहिगुरू उन्हां नूं प्यारा लगा। पौड़ी 10वीं जन्म की सफलता। जन्म लिया ना उहदे विच भाई सफल भी तो होना है। गुरमुख सफल जन्म जग विच आया, गुरमत पूर करम आप गवाया। भाव भगत कर कम सुख फल पाया, गुर उपदेश अगम हृदय वसाया। अमृतधारी गुरसिखां दा जग विच आके भगती करके जन्म सफला हो जाता है, होर किसी का हुंदा नहीं। वो पूरी बख्शिश होवे तो बाबे नानक की सिक्ख्या प्राप्त हुंदी है तो हौमे मरदी है। भाव भगत भाई मनुखा जन्म का मनोरथ प्रेमा भगती करके सुखां की प्राप्ति करते हैं। गुर उपदेश बाबे नानक की सिक्ख्या कथ है, पहुँच है। सो बाबे की मेहर नाल गुरमुख हिरदे विच वसाउंदा है, हिरदे विच वसाउंदे हैं। हिरदे विच तो धीरज तुझा धर्म सह सुभाया, सह न दुख सहम भाना भाया। तो उन्हां दा सुभाव सहज ही है, बाबे नानक वर्गा है। तो धीरज ते सही धर्म दा झंडा चुल रहा है, धीरज ते सही धर्म दा। सो भाना चंगा लगा, भाव उन्हें अपना सुभाव ही रब नाल मिला लिया, इसे करके कोई दुख कष्ट आउंदा ही नहीं। पौड़ी 11 गुरमुख दी जीवन क्रिया वे ऑफ लाइफ ही आ रहा है। गुरमुख दुर्लभ दे अवसर जान दे, साध संग असने सब रंग मान दे। वो भाई अमृतधारी गुरसिख शरीर नूं बहुत कीमती समझते हैं, वो जानते हैं कि रब नूं लभण दा यही मौका है, अवसर जान दे। साध संगत विच प्रेम नाल बाणी विचारते हैं, असने सब रंग माणदे ते वाहिगुरू दा सिमरन करते हैं ते रब नाल सारे आनंद माणदे हैं। शब्द सुरत लिव ले आख वखाण दे, वाहिगुरू सिमरन विच सुरत जोड़ के अमृत रस दा आनंद माणदे हैं ते होरनां नूं इस दा उपदेश प्रचार करते हैं। देही विच बदे सच सियाण दे। तो शरीर विच ही शरीर तो निर्मोह हो के रब प्रकाश नूं पछाण लेंदे हैं, जान लेंदे हैं। दुबदा ओ ना ए एक पछाण दे, उन्हां विच कोई चित्तापन तेर मेर वितकरा शरीका ईरखा द्वैक ना इत्थे ना अगे, बस केवल एक रब प्रकाश नूं पछाणदे हैं, सच पछाणदे। दुबदा ओए ना ए एक पछाण दे, चार दिहाड़े थे मन विच आण दे। भाई गुरसिखां मन विच हमेशा याद रखते हैं, इत्थे 4 दिनों का टिकाणा है भाई, हमेशा नहीं रहना। पौड़ी 12वीं अमृतधारी गुरसिख परोपकारी हुंदे हैं। गुरमुख पर उपकारी विरला आया, गुरमुख सुख फल पाए आप गवाया। गुरमुख साखी शब्द सिख सुनाया, गुरमुख शब्द विचार सच कमाया। वाहिगुरू कहंदा कोई विरला ही अमृतधारी गुरसिख परोपकार करन लई जगत विच आया है। गुरसिख ने हौमे नूं खत्म करके जीवन मनोरथ पूरा कर लिया ते सਦੀवी सुखां की प्राप्ति की है। तो गुरसिखां दा परोपकार ये है, परोपकार की है ये है कि जगत नूं गुरु की सिक्ख्या दे शब्द की विचार दसदे हन जो एक रब्बी इंसानियत है। अमृतधारी गुरसिख बाणी की विचार करके वाहिगुरू सिमरन की कमाई करते हैं, भाव सिमरन बहुत करते हैं। सच हृदय मुख सच सच सुहाया, उन्होंने हिरदे विच वाहिगुरू वसदा है। मूँह विचों हमेशा वाहिगुरू की आवाज़ आउंदी है, हर वेले वाहिगुरू 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 ही उन्होंने चंगा लगता है। गुरमुख जन्म सवार जगत तराया, अमृतधारी गुरसिख ने अपना जन्म सवार के सचखंड पहुँच के दुनिया ने भी वाहिगुरू की बख्शिश नाल तारिया, कुरैत तो बचाया है। पौड़ी 13वीं गुरसिख दा जीवन। गुरमुख आप गवाए आप पछाणिया, आप गवाए आप पछाणिया। गुरमुख सत संतोख सह समाणिया,
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਤ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਹਿ ਸਮਾਇਆ। तो गुरसिखा ने सत ते संतोख धारण करके सुन समाध हो के रब विच लीन हो गए। सहज समाया गुरमुख धीरज धर्म दया सुख माणिया। तो भाई गुरसिखा ने धीरज रखे, दया धारण की है, लोकां ते दया की है, जीवन का सही रस्ता सिमरन अपनाया तो सदीवी सुख माणे। गुरमुख अर्थ विचार शब्द वखाणे। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਪਰਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਤਾਣ ਰਹੇ ਨਿਤਾਣਿਆ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੇ ਮਾਨ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਿਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਤਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ? कि वो इत्थे धरती ते निमाणे बन के रहे, मान हुंदियां निमाणे बन के रहे। पौड़ी 14वीं सिर्फ अंमृतधारी गुरसिख ही सचखंड जाते हैं। वाहिगुरू वाहिगुरू। यह गल सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं समझाउण वाली। ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗੇ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਰੈਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦਰਗੇ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਅਟਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲ ਲਈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸੀਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ 3 ਸੋਫੀਆਂ, ਰਾਖਣ ਕੋ ਦਰਬਾਰ, ਰਾਖਣ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਸਮਝ। ਗੁਰਮੁਖ ਭੋਜਨ ਭਾਓ ਚਾਓ ਅਲੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਭੋਜਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਲੱਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਚਲ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਚਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਲਾਏ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਅਲਾਓ ਭਲੀ ਹੂੰ ਭੱਲਿਆ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਆਵਨ ਘੱਲਿਆ। तो गुरमुख ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 50% ਮਤਲਬ 700 ਕਰੋੜ ਹੈ ਨਾ, 350 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ। तो ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੂ ਮਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਧੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਆਰਜੀ ਹੈ, ਆਰਜੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 150 ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ श्रीनगर ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। 150 ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ श्रीनगर
ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁਰਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਸੋ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੌੜੀ 15ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਵਖਾਣੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਦ ਬਵੇਕ ਬਵੇਕੀ ਜਾਣੀਐ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਕ ਸਾਧ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਤ ਵ ਪਛਾਣੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੀ ਬਾਣੀਏ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਨ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀਏ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪੌੜੀ ਪਤ ਪਿਰਮ ਰਸ ਮਾਨੀਏ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੁੱਧੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ 16ਵੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਚ ਨਾਉ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਈਐ। ਸੱਚੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਰਸ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਸੱਚ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੱਚਖੰਡ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨਮੁਖ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੌੜੀ 17ਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਅਪਰਸ ਦਰਸ ਅਲੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਸ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਕੁਸੰਗ ਤੋਂ, ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਪਰਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਦੁਬਦਾ ਖੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਚਿੱਤਾਪਨ, ਤੇਰ ਮੇਰ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਕ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ ਨਿੰਦ ਨ ਗੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਉ ਸ਼ਬਦ ਵਿਲੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੱਖਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਸਦਾ ਜਾਏ ਅੰਤ ਨ ਰੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਹੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੌੜੀ 18। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗਵਾਏ ਅੰਦਰ ਸੋਧੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨ ਕਾਮ ਕਰੋਧੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ ਨ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੋਧੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਹਿ ਸਮੋਧੀਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਧਨ ਜਨੇਂਦੀ ਮਾਓ ਜੋਧਾ ਜੋਧੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਜੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੌੜੀ 19। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤ ਗੁਰਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸਨਾ ਦਾਦ ਇਲਾਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੀ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਸਾਚ ਨਿਭਾਈਏ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਤ ਅਗਾਹ ਨ ਗੈਨ ਗਹਾਈਏ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮਤ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੌੜੀ 20। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਨਾ ਤੋਲਣ ਤੋਲੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਨਮਤੀਆ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਤ ਅਡੋਲ ਨਾ ਡੋਲਣ ਡੋਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਡੁਲਾਇਆ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਰਮ ਅਮੋਲ ਨ ਮੋਲਣ ਮੋਲੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਨਰੋਲ ਨਾ ਰੋਲਣ ਰੋਲੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਰੋਲ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਲਾਇਆ ਰੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਅਲੋਲ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝੋਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ, ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੌੜੀ 21। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਰੰਗ ਸੁਰੰਗ ਚੜਾਏ ਸਭ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਚੜਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਸਮਾਏ ਬੋ ਬੁਹਾਇਆ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ ਸਭ ਰਸ ਆਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੇ ਐਸਾ ਰਜਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲਾਏ ਅਨਹਦ ਵਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੋ ਆਪਣੇ
तो भाई निज कर नेचल जाए न दह दिस धाया। तो भाई अपने असली घर दसम द्वार सचखंड यकीनन पहुँच जाते हैं, अटल हो जाते हैं, दसी पासी नहीं दौड़ते फिरते। दह ना दह दिस धाया किड्डी बख्शिश। वार 20वीं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरुआं दा वर्णन है। सतगुरु नानक दियो आप उपाया, आप उपाया। आप थले औंकड़ है भाई, बयानी व्याकरण। सतगुरु नानक रब्बी प्रकाश, रब्बी प्रकाश वाहिगुरु ने आप पैदा कीता है। गुरु अंगद गुर सिख बबाने आया, अपने आप तो पैदा होया। बाबा आद है, निरंकार है, रब्बी जोत है। गुरु अंगद देव जी गुरु बाबे नानक दे सिख हो के बाबे दे शरणी आए। गुरु अंगद गुरसिख बबाने आया। गुरसिख है गुरु अमर सतगुरु भाया। गुरु अमरदास जी गुरु दे सिख होए तो गुरु अंगद देव जी नू प्यारे लगे। गुरसिख रामदास गुरसिख गुरु सदवाया। गुरु रामदास जी ने भी गुरसिख हो के गुरु सदवाया, गुरु बने। रामदास गुरसिख तो गुरु अर्जन गुरसिख प्रगटी आया। गुरु अर्जन देव जी भी गुरसिख हो के गुरु प्रगट होए। गुरसिख हर गोबिंद न लुके लुकाया। गुरु हर गोबिंद जी सिख होन करके गुरु होए, किसी दे लुकाया लुक नहीं सकदे। पौड़ी दूजी गुरसिखां दे परपकार। तो गुरमुख पारस होए पूज कराया। अष्ट धात एक धात जोत जगाया। अमृतधारी गुरसिख आप पारस हो के होरनां नूं प्रेर के रब दे पूजक बना दिंदे हन। अठां धातां दा एक धातु पारस बन के होरनां नूं भी रब दा प्रकाश कर दिंदे हन, भाव रब नाल मिला दिंदे हन। तो बावन चंदन होए बिरख बहाया। अमृतधारी गुरसिख खुशबूदार चंदन बन के होरनां नूं सुगंधित करते हैं, होरनां नूं गुरसिखी दे दैवी गुण नाल सुगंधित करते हैं। गुरसिख सिख गुर दो होए अचरज दिखाया। गुरु दे सिख हो के फिर गुरु हुंदे हन, ये आश्चर्यता दिखाउंदे हन। ये आश्चर्यता है। ज्योति जोत जगाए दीप दिपाया। नीरे अंदर नीर मिले मिलाया। तो वाहिगुरु दी रब्बी जोत नाल अपनी जोत जगा के फिर होरनां गुरसिखां दी जोत जगा दिंदे हन, भाव प्रकाश कर दिंदे हन। जगदा दीवा ही बुझे दीवे नूं जगा सकदा है। जिवें पानी विच पानी मिल जांदा है, पहलां आप मिल जांदे हन, फिर होरनां नूं रब नाल मिला दिंदे हन। पौड़ी तीजी गुरसिखी बहुत वडभागी गुरसिख बहुत वडभागी हन। तो गुरमुख सो फल जन्म सतगुरु पाया। सो फल गुरमुख पूरा करम सरनी आया। गुरसिख दा जन्म सफल है, भाव सचखंड जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबे नानक नूं गुरु धारण किया है। बाबा आप वाहिगुरु है, सचखंड दा मालक है। गुरसिख पूरे कर्मां वाले हैं, उन्हां ते पूरी बख्शिश है कि बाबे नानक दे चरनी लगे हैं। सतगुरु पैरी पाए नाउ दड़ाया। बाबे नानक दे चरनी लग के उन्होंने वाहिगुरु नाम पक्का कर लिया, तो यही सचखंड जपिया जा रहा है। सतगुरु तो घर ही विच उदास न व्यापे माया। परिवार विच ही रहिंदे होए माया नहीं व्यापदी, शरीर वालों निर्मोह रहिंदे हैं। ते गुरउपदेश कमाए अलख लखाया। गुरु बाबे दी बाणी दी विचार करके उन्हां असूलां ते अमल करते हैं, ते ना देखे जान वाले वाहिगुरु नूं दर्शन कर लेंदे हैं। तो गुरमुख जीवन मुक्त आप गवाया। गुरसिख होमे नूं मार लेंदे हैं, ते जींदे जी जींदे ही नरकां तो मुक्ति प्राप्त करते हैं, ते सचखंड पहुँच जाते हैं। पौड़ी चौथी गुरसिखां दे गुण। तो गुरमुख आप गवाए ना आप गनाया। दूजा भाव मिटाए एक ते आया। गुर परमेश्वर जान शब्द कमाया। साह संगत चल जाए शीश निवाया। अमृतधारी गुरसिख ने अपनी होमे मार के ही अपने आप नूं जिताया नहीं। दुबदा नूं खत्म करके इको ही वाहिगुरु सिमरिया। बाबे नानक नूं रब समझ के, बाबे नानक नूं रब समझ के, बाबे नानक नूं रब समझ के वाहिगुरु सिमरन दी कमाई कीती है। बाबे नानक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संगत में जाके सिर झुकाया, मत्था टेकिया, आप समर्पण कीता। गुरमुख कार कमाए सुख फल पाया। तो गुरसिखां ने यह सिमरन दी कार करके सुखां दी प्राप्ति कर ली है। तो पिरम प्याला पाए अजर जराया।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਅਜਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰ ਲਿਆ। ਪੌੜੀ ਪੰਜਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਗਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਠੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਨਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਮੰਤ ਸਮਾਲ ਜਾਪ ਜਪਾਇਆ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, 24 ਘੰਟੇ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਚਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਇਆ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਹਾਇਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਜਲਾਲਮਈ ਟਿੱਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਨ ਚੁੰਮਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ। ਪੌੜੀ ਛੇਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਰ ਧਵਾਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਚੱਖ ਮਨ ਵਸ ਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੱਖੇ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਭੱਠ ਝੁਕਾਇਆ। ਤੋ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਖਾ ਫੇਰ ਕੇ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੱਠੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਰੱਬੀ ਹੱਥੀ ਲਿਖਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਹੱਥੀ ਲਿਖਤ ਸੀ। ਤੋ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਨਿਭ ਚੱਲਣ ਮਿੱਠ ਬੋਲ ਘਾਲ ਖਵਾਇਆ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋੜਵੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ। ਪੌੜੀ ਸੱਤਵੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।